उर्स में शेख चिल्ली का क्या काम? بے شک وہ دودھ میں پانی نہیں اب پیشاب ڈال دیا. سمجھ رہے میری بات؟ ہماری نماز پڑھنے والی عورتوں کو، قرآن پڑھنے والی عورتوں کو، حج کرنے والی عورتوں کو آدمیوں سے اختلاط نہ ہو، ٹکرائے نہ، ملے نہ، بے شک عرسوں میں جانا روک دیا، اور تم انہی کے عرس پہ ناچنے والی عورت کو قوالی گانے کے لیے بٹھا لیا. بے شک حقیقت دودھ میں پانی نہیں ہے، یہ پیشاب ہے. بے شک بگاڑ دیا عرس کو، بگاڑ دیا عرس کو. اچھا یہ بگڑا کیسے؟ ادھر آؤ، میری بات ہو سکتا کسی کو لگ جائے. یہ بگڑا کیسے؟ آپ اگر بھائی کار چلانا نہیں جانتے اور میں ان کے ہاتھ میں کار دے دوں، کار بھی ٹوٹے گی اور کوئی سامنے آ گیا وہ بھی ٹوٹے گا. بے شک نا اہل لوگ جو کچھ جانتے نہیں تھے، جی جنہیں شریعت کا پتہ نہیں تھا، وہ عرس کی کمیٹی بن کے عرس کرنے لگے. جی جی مجھ سے اگر تم پھاوڑا چلواؤ تو چلا لو. بولو میں تم سے بخاری شریف پڑھواؤں تو پڑھ لو گے؟ نہیں پڑھ سکتے. یہ عرس کا کام صرف عوام کا اتنا تھا کہ چندہ تو کر سکتی ہے مگر چلے گی یہاں کسی عالم کی، بے شک بے شک چلے گی یہاں کسی پرہیزگار کی. اب کوئی بھی عالم مائی کا لال کسی ناچنے والی عورت کو قوالہ بنا کے مقابلہ کرنے کے لیے اور اس میں نہیں لاتا، اور اگر لاتا تو اس پہ جوتوں کا ہار ہوتا. جی جی حقیقت بے شک بگاڑ دیا. اب بڑے بڑے مالدار لوگوں کے بچے آ گئے، غریب بیچارے اگر ان کے دل میں کچھ کسک رہ بھی رہی ہے، جی کون لڑے ان سے؟ بے شک کون جھگڑا کرے ان سے؟ وہ مالدار کا بیٹا غنڈا ہے، کون جھگڑا کرے؟ دین کو بگاڑ دیا، بڑھایا نہیں ہے یہ. اب جانتے ہیں آپ غیر لوگوں کے کتنے اعتراض ہیں ہم پر؟ غیر لوگوں، صرف ایک عرس کی بات کر، آپ اپنے علاقے ضلع مراد آباد رامپور میں سارے عرس چھان لیجئے، اگر ایک بھی شریعت کے مطابق ہوتا ہو الا ماشاء اللہ. کیوں بھائی کیوں بگڑا یہ بگاڑا کس نے؟ یہ بگاڑا نا اہلوں نے. جی جی میری بات ہو سکتا کسی کو لگے، بے شک لیکن اللہ کے واسطے میں اس کو ذلیل کرنا نہیں چاہتا، تمہیں ہوش دلانا چاہتا ہوں. بگاڑا کس نے؟ آپ کو کار چلانے کے لیے ڈرائیور رکھنا پڑے گا. بیٹا بابو ادھر آ جاؤ، اگر مشورہ کرنا تو ادھر چلے جاؤ. بگاڑا کس نے؟ ڈرائیور رکھنا پڑے گا تب تمہارے گھر کی سواریاں سیف ہیں، ورنہ پورا گھر مارا جائے گا. تم سمجھ رہے ہو؟ اب ان 100 میں سب نے اجازت دے دی. کیوں؟ وہاں پہ جس کو مجابر بنا دیا وہ اور بڑا گنڈا، جی جی وہ حقیقت اور بڑا جاہل ہے. دیکھو کلیئر، حقیقت میں اچھے لوگوں کا مخالف نہیں ہوں، لیکن یار دین کسی کے باپ نے نہیں بچایا، بے شک نبی کی اولاد نے بچایا، جی جی بے شک سید زادوں نے. ذرا اولاد تو دے کے دیکھو، نوٹ اچھال دینا وہ بھی ان ویڈیو کی وجہ سے تاکہ ہمارا چہرہ دکھ جائے، ورنہ اگر دینا ہوتا تو مسجد میں چندہ دیتا، اگر اللہ کو راضی کرنا ہوتا تو کسی غریب کے گھر میں چولہا نہیں جلتا وہاں پہنچتا، کسی غریب کے بچوں کی اسکول کی فیس جمع نہیں ہوتی ہے وہاں پہنچتا. جی جی لیکن میں اس طرف جانا نہیں چاہتا. چلو ایک دن ہوگا سدھریں گے انشاءاللہ، لیکن میں جو بتا رہا ہوں وہ سنو، توجہ رکھو، غور کرو. وہ جو مجابر نہ غنڈا بیٹھا ہے اور اس کے جو آس پاس جو مشیر ہے وہ ان سے بڑے گنڈے، کیونکہ انہیں عورتیں دیکھنا چاہیے، وہ عورتوں کو دیکھیں گے. اب وہ مشورہ دیتے ہیں، کہتے ہیں میاں اگر عرس بھاری کرنا ہے تو اب کس کو بلانا پڑے گا؟ سپنا چودھری کو. اب کس کو بلانا پڑے گا؟ شیخ چلی کو. کس کو بلانا پڑے گا؟ تسلیم عارف کو. کس کو بلانا پڑے گا؟ ٹینا کو.
کس کو بلانا پڑے گا؟ اور مجھے سب کے نام یاد نہیں، موبائلوں میں دیکھو کہ وہ مقابلہ ہوگا، وہ اجازت دے دیتا ہے، کیونکہ وہ کئی پیڑھیوں سے اگر پھاوڑا چلائے، پسینے کی کمائی کھائے تو اسے پتا چلے وہ تو وہاں پہ گلک کا کھا رہا ہے، لوٹ رہا ہے، وہ اس کے لیے جائز ہی نہیں ہے. سمجھ رہے میری بات؟ لیکن اپنا کھائے کمائے. ان لوگوں سے پوچھو جو محنت کر دو، کہتا ہاں بلا لو، ہاں بلا لو. کوئی کہتا صاحب اس کا خرچہ میں اٹھاؤں گا، کوئی کہتا اس کا خرچہ میں اٹھاؤں گا. تم کیوں نہیں کہتے؟ کوئی گاؤں میں ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ دے 1 سال مدرسہ ایسا چلاؤ جہاں سے 10 حافظ قرآن ہو، پورے مدرسے کا خرچہ میں اٹھاؤں گا، تو مر جائے گا مگر جنت تیرے نام لکھ جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان قرآن. یہ بات نا لوگ دوسری طرف لے جاتے ہیں. بخدا میں اللہ سے ڈر کے کہہ رہا ہوں، دوسری طرف نہیں لے جا رہا ہوں. میں ادھر علاقے میں بہت آیا اس وجہ سے، اور اس کو اب بگاڑ دیا. 1 گلاس پانی میں، 1 گلاس دودھ میں پانی نہیں ڈالا، پیشاب ڈل گیا. اور لوگ سمجھ رہے ہیں ہر جگہ عرس ہے، بڑی سجاوٹ، بڑے بھیڑ بھاڑ. ارے بڑا دین کا کام. ایمانداری سے بتاؤ یہ دین کا کام ہے؟ بگاڑنے کا طریقہ یہی ہے. یہ بگاڑ دیا. عرس تو یار اللہ کے ولی، وہ اگر اللہ کے ولی کی نظر کرم ہو جائے تو بچ سکتا کوئی؟ بچ سکتا کوئی؟ ہاں تم ضرور جاؤ. ابھی تو نذرانے پہ بھی لڑائی ہوگی، کمیٹی والے اس لیے پریشان ہیں. ہاں ابھی تو ہوگی، لیکن توجہ رکھو میری طرف. بے شک میری طرف توجہ رکھو، غور کرو. یار ایمانداری سے بتاؤ، ایک عرس کی بات، ہاں ایک عرس کی بات. اب دوسری چیز پہ آ جاؤ، اب دوسری چیز اٹھا لو. نبی نے فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد. علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر تک. بے شک. جلسہ اور تھوڑا سا آ جاؤ جلوس محمدی پہ آؤ، ہلکا سا. یار ہمارے آقا سے بہتر کوئی نہیں نا جی، ان کے جلوس سے بہتر کسی کا جلوس نہیں ہے. بے شک. آقا کا جلوس اس شان سے ہونا چاہیے تھا. لوگ آقا کے اخلاق کو دیکھ کر کے، یہ مولانا لوگ ہم لوگ بیان کرتے ہیں، کٹر دل لوگوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا. بے شک بے شک. اور اپنے پاس کیا اخلاق ہے، اپنا کیا کردار ہے. بے شک. جلوس محمدی نکل رہا ہے. کچھ نوجوان لفنگے ٹیپ کے وہ نکلے صاحب غلام نبی بن کے، ہری پٹی باندھ لی یہاں سر سے، ربن لپیٹ لیے سر سے، اور نعرے لگاتے ہوئے الٹے سیدھے جب چلے. جس مکان پہ لڑکی ہے چھت پہ کھڑی ہے، بیٹا ہٹا دو نا موبائل یار وہاں سے. چھت پہ لڑکیاں کھڑی ہیں، عورتیں کھڑی ہیں، سن لیو میری بات، عورتیں کھڑی ہیں، آدمی نہیں، تیری میری بہن بیٹیاں کھڑی ہے. باس ان کی رگوں میں شیطان دوڑتا ہے. نعرہ کس کا لگا رہا ہے؟ یہ ہے میرے نبی کی شان. بچہ بچہ قربان، اور اوپر کو دیکھ رہا ہاتھ پاؤں پھینک رہا، اوپر کو دیکھ رہا ہاتھ پاؤں کود رہا، ناچ رہا. ایمان سے بتاؤ یہ نبی کی محبت میں کود رہا ہے یا ان کی رگوں میں شیطان دوڑ؟ بگاڑ دیا. ڈی جو کے ساتھ جلوس نکلتا ہے، اور ایسی ایسی نعت پڑھ دی گئی ہے بالکل جیسے گانا گایا جا رہا ہے، بالکل گانے کے ڈھنگ پہ نعت. شراب جب حرام ہوئی تھی نا، جی جی، تو نبی نے وہ برتن بھی پھکوا دیے تھے جن سے شراب پی جاتی تھی، الگ ہوتے تھے برتن، تاکہ ان کو شراب کی یاد نہ آ جائے. اور آج نعتیں، کچھ شاعر نعتیں پڑھ کے گانوں کی، میں نے ایسے دیکھا لڑکے یوں کرتے ایسے کرتے. توبہ توبہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اگر میری بات غلط ہو تو واپس کرو. بے شک. نعت وہ سوڑا آیا اور سوڑا آیا کہتے نہیں کہتے، اتنا ڈیجا اتنا وہ بچتا ہے. لڑکے ریبن لے کے، جھنڈیے لے کے ڈی سی ایم کو اوپر جلوس محمدی میں ڈانس کر رہا.
तुम्हारा दीन मजहब यही था? औलाद किसकी कटी है? भांजे किसके कटे हैं करबला में? भतीजे किसके गए? यार हम इतनी नस्लों के बाद सैयद है, लोग हमारे हाथ चूम रहे। वो तो डायरेक्ट हुसैन पाक के बेटे थे, उनका मकाम क्या था हजरत? बेशक। कोई देखे तो देखे औलाद, दीन को बचा दिया। आज हुसैन पाक खुश हो रहे होंगे, यार हमारा खानदान कटा, इन्हें मजा आ रहा। एक मरतबा ठंडे दिमाग से अगर सोच लो, मेरे नबी ने अबू बकर सिद्दीक से कहा था, अबू बकर तुम जन्नती हो। बेशक। हो गए जन्नती। उमर तुम जन्नती, उस्मान गनी तुम जन्नती, मौला अली तुम जन्नती हो। 10 सहाबा को वहीं पे कह दिया तुम जन्नती, तुम जन्नती। बेशक। जिनको अशरे मुबशरा कहते हैं। और नबी को जब जब जिसकी बात अच्छी लगती रही, नबी फरमाते गए। तो अब जब जन्नती हो गए तो अब नमाज की जरूरत कहां रही, रोजे की जरूरत कहां रही? हजरत अबू बकर सिद्दीक की नबी के फरमान के बाद कोई माई का लाल दिखा देगा कि उसके बाद भी अगर एक टाइम की नमाज छूटी? हजरत उमर की छूटी, हजरत उस्मान गनी मौला अली की छूटी। नमाज का कोई पैगाम नहीं, नमाज की कोई बात नहीं। मैं तो ये कहता हूं, जब तक नमाज का पाबंद नहीं होगा उस वक्त तक वली हो ही नहीं सकता। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। पूरी हिस्ट्री उठा के देख लो, मेरे नबी से लेकर के गरीब नवाज तक और अब के वलियों तक, एक भी ऐसा नहीं है जो बेनमाज नहीं। बेशक। गुंडे कहीं के उस पे बैठ गए मजारों पे बेनमाजी। एक तो हजरत दिल पिघल गया, मालूम है वो आता है गांजा और चरस और नशे की क्या क्या चीज होती, सुल्फा, बस वो ऐसे करके मला या जो भी तरीका उसका चिलम में रखा और मारा, ऐसे पी को धुआं छोड़ा और धुएं पे कह रहा हक अली हक अली हक अली, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तबीयत ये चाहती है ना, अगर इनके पाप का मामला होता तो मैं कहता हजरत अली क्या फरमाते सुनो, कुरान शरीफ जाके उठा के देखो, दूसरा सिपारा, ये लोग हैं। वयसअलूनका अनिल खमरी वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। पूछो इनसे कुरान की आयत है कि नहीं, दूसरे सिपारे की। इसकी शान नुजूल में कुरान शरीफ के सफ़े पर लिखा हुआ है। हजरत अली खुद फरमाते हैं, क्या वाकया? हजरत अली फरमाते हैं, अगर कहीं तालाब हो और उस तालाब में शराब के चंद कतरे डाल दिए जाएं और वो तालाब का पानी जमीन में खुशक हो जाए, उस जमीन में घास जमाए, उस घास को मेरी बकरियां खा लें, अली फरमाते अली वो है कि अपनी बकरियों का दूध भी नहीं पिए। बेशक बेशक बेशक। और तू कहां जा पी के हक अली कर रहा? इतना मारा जाएगा इस मुसंडे को, तब मारा जाएगा, पहले इन्हें चूर चूर कर दिया जाएगा। और ये लोग क्या बदजन करते हैं ना, बोले अरे नमाज पढ़ने से सब कुछ थोड़ी मिलता है, ये सब इनसे दूर रहा, बस यही इन्हीं के यहां रहते रहो, बस सुल्फा पीते रहो, बस हमारा हाथ पकड़ लो, जन्नत तुम्हारे अब्बा की। पहले तू तो जाइए जन्नत में, तेरे अब्बा की दो बता। यार मजाक बना के रख दिया, टिट्टा बना के रख दिया है। मैंने मिसाल दूध वाली दी थी, एक एक चीज। मुहर्रम शरीफ, यार हर आदमी के आंसू आना चाहिए। फिर 10 मुहर्रम होती है करबला में, क्या हुआ था ये तो सबको मालूम है। इमाम हुसैन नबी के इतने चहीते, मेरे नबी नमाज पढ़ रहे हैं, हुसैन पीठ पे बैठ गया, नबी ने सजदे सर ही नहीं उठाया। आदमी इतना ऊंचा होता है, हुसैन अगर गिर भी जाते हाथ पांव थोड़ी टूटते, सजदे में इतने ऊंचा में अगर उठ जाते तो गिर जाते, हाथ पांव थोड़ी टूटते। मगर मोहब्बत दिखा दी, देखो मैं कितनी मोहब्बत करता हूं। जुमे के दिन अगर इमाम खुतबा पढ़ते हो, जायज काम करना भी उनके लिए जायज नहीं, कोई काम नहीं करेंगे, खुतबा पढ़ेंगे, खुतबा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हुसैन पाक वहां गिर गए, नबी ने खुतबा छोड़ दिया, जाकर हुसैन को उठाया। हुसैन पाक 10 मुहर्रम को करबला शरीफ में लेटे थे, शहीद हुए। हजरत अली के एक बेटे और जिनका नाम हजरत अब्बास, उनके बाजू कट गए,
وہ بھی شہید ہوئے لیٹے تھے. بے شک حضرت امام حسن کے بیٹے جن کا نام حضرت قاسم، ان کو شہید کیا. ظالموں نے ان کی لاش پہ گھوڑے دوڑا دوڑا کے لاش کے ٹکڑے کر دیے. ان کو ایک دوپٹے میں باندھ کے ان کی لاش کو رکھا گیا. وہ وہاں پہ حضرت امام حسین کے سگے بھانجے جن کا نام اون و محمد تھا، وہ بھی شہید وہی ہوئے لیٹے. حضرت امام حسین کے 6 مہینے کے بچے خوبصورت جواب حضرت علی اصغر، وہ بھی شہید ہوئے ریت پہ لیٹے. یہ سید زادے جن کا ذکر قرآن میں ہے، جن کا ذکر حدیثوں میں ہے، سمجھے، اور جن پہ اگر درود نہ پڑھو تمہاری نماز مکمل نہ ہو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ وہ لوگ. حضرت سکینہ رو رہی ہے، آنکھوں میں آنسو، میرے بابا 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 کہاں ہے، بابا کہاں ہے. تلاش رہی ہے، میرے بابا کہاں ہے. پھپھو کا دامن پکڑے، کہاں بابا. اب پھپھو کیسے بتائیں بیٹا تمہارے باپ شہید ہو گئے. کہا تمہارے نانا کے دین کو زندہ کرنے گئے تو وہ کامیاب ہو گئے. اب بھی تسلی دے رہے. ایک ظالم نے تھپڑ مارا تھا منہ پہ، حسین کی سگی بیٹی کے منہ پہ. تمہارے اگر تھپڑ مار دینا کوئی، زمین بیچ دو گے، تھانے کچہری لگا دو گے. بے شک تھپڑ مارا. امام زین العابدین حسین پاک کے سگے بیٹے یا گریبان پکڑ کے کھینچ لیا. اتنے کوڑے مارے، اتنے کوڑے، جگہ جگہ سے جبہ پھٹ گیا، خون چھنکنے لگا، خون. یہ عالم تھا. 10 محرم کو کربلا میں سید زادیوں کے خیمے میں آگ لگا دی، جن کی پاکی کے بارے میں قرآن کی آیت ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. مجھے بتاؤ کہ قرآن کا کوئی لفظ غلط ہو سکتا ہے؟ نہ. یہ ساری چیز ہاتھ باندھ دیے، کسی کا آگے کو، کسی کے پیچھے کو، 2 3 کو اکٹھا کر کے ان کے ہاتھ باندھ دیے. وہ سید زادیاں، وہ سید زادیاں، وہ سید زادیاں. آج ہی ہم سے اتنی محبت دعا کے لیے کہہ رہے ہیں، ان کے گھر میں میں تھا تو یار آنکھوں میں 1400 سال میں ڈائریکٹ وہ تو حضرت علی کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. بے شک حضرت علی کے 10 محرم کو یہ ہوا. اور جیسے نا اہلوں کے ہاتھ میں آیا، تمہارے یہاں بھی 10 محرم کو کربلا ہوتی، کیا ہوتا ہے؟ 10 لڑکیوں کی عزت پہ ہاتھ ڈل جاتا ہے. گنڈے لڑکے لڑکیاں آپس میں موبائل کے ذریعے ملنے جا رہے ہیں. کربلا اسی لیے تھی. کربلا میں یہی ہوا، کوئی ٹوکنے والا نہیں، کوئی کہنے والا نہیں. تمہارے یہاں جلیبی ٹوٹ رہی ہے کربلا میں، کھلونوں کی دکانیں ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو کاندھے بٹھا کے، جیسے کسی کا ابا کی شادی ہوئی آج کے دن. کیا ہوا 10 محرم کو؟ جھولے جھولے جا رہے ہیں، جوان بیٹیاں جا رہی ہے، جوان بیٹی میک اپ کر کے جا رہی ہے. مسجد میں جانا جائز نہیں ہے، تو کربلا میں میلے میں جانا کون جائز کرے گا؟ بے شک یہ کون بتائے گا؟ لیکن سنو، 10 محرم کو کیا ہوا تھا، اور تمہاری اولاد کیا کر رہی ہے، ہماری اولاد کیا کر رہی ہے، ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں، تمہارے بچے کیا کر رہے ہیں. کوئی ہندو گلا نہیں کاٹ رہا، کوئی دوسرا نہیں ستا رہا، ہمیں کوئی اور نہیں رلا رہا، ہمیں اپنے رلا رہے، اپنے رلا رہے، اپنے رلا رہے. 10 محرم کو کربلا میں نبی کے بچوں نے دین کو بچایا تھا، اور ہمارے بچے اپنی عزتیں نیلام کر. کیا بات ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت. جھگڑے پہ جھگڑے، جھگڑے پہ جھگڑے. بے شک کیوں نہ اہلوں کے ہاتھ میں گیا یہ؟ اب فتوے نکلیں گے، کوئی کہہ رہا ہے محرم جائز ہے، کوئی کہہ رہا ہے ناجائز ہے، کوئی کہہ رہا ہے اتنا جائز، کوئی کہہ رہا ہے اتنا جائز، کوئی کہہ رہا ہے ڈھول جائز، کوئی کہہ رہا ہے ناجائز. دماغ سے کچھ سوچو. اگر امام حسین پاک کا کوئی روزہ بنائے، کربلا معلی کا نقشہ بنائے تو جائز ہے. بے شک سمجھ رہے ہیں میری بات؟ لیکن حالات بگاڑ دیے. کون کہے گا، کون بولے گا؟ یہ ہمارے اللہ مولانا افسر صاحب آ گئے، یہ محنتیں رہتی ہیں، کاوش ہے، مگر پھر میں کہہ کر کے تشریف رکھیں. ان کی ذمہ داریاں رہتی ہیں، میزبانی ادا کر رہے ہیں، مہمانوں کو ودا کرنے میں. لیکن توجہ رکھو یار، 10 محرم کو ایمانداری سے بتاؤ، کون سوچے گا یار کیا ہوا تھا؟ عزتیں لوٹی تھی، اور وہ بھی ہماری بہن بیٹیوں کی.
गांवों में ना कहीं कहीं करबला नदी के किनारे होती है, गन्ने के खेत होते हैं, इतना खुच्चड़ कटा हुआ होता है, मुझे मैक पे बयान करने में शर्म आती है, तुम सब जानते हो। ऐसे हालात, नाजुक हालात, वजह क्या है? कार उसके हाथ में दे दी जो चलाना नहीं जानती, अंधे के हाथ में कलम दे दिया जो लिखना नहीं जानता, लंगड़े के हाथ में, समझे, लंगड़े के हाथ में भागने की बागडोर दे दी जिससे चला नहीं जाता, बगैर हाथ वाले के, हथकटे के हाथ में तलवार दे रहे हो कि ले जंग कर ले। हमसे बड़ा बेवकूफ कौन होगा? समझना पड़ेगा, अभी टाइम दूर नहीं। एक एक चीज को उठा उठा करके देखिएगा। जरूरत फिर मदरसों की, जरूरत फिर ये आलिम बने, मां के पेट से पैदा आलिम नहीं हुए, मैं आलिम बना मां के पेट से नहीं। ये जितने पढ़े, गरीब नवाज, गौसे पाक, जिसको भी अगर जो आलिम है उसको बता दो, अगर मादरजाद वली है वो बात अलग है। अगर जिसने फजीलत की डिग्री हासिल की है, इल्म लदुन्नी है, वो बात अलग है। इतना अमल ही नहीं रहा, इतना कोई साहिब नजर ही नहीं रहा इस दौर में जो इल्म लदुन्नी आएगा, जहां पर रास्ते, जहां पर सारी चीजें, जहां से बरकते फैजान मिलने का रास्ता था, वहां तुमने गुंडे बिठा रखे हैं, वो मुजाबिर बिठा रखे हैं, कोई शेख चिल्ली को बुला रहा। तुम्हें मालूम है आला हजरत कितना चर्चा हुआ, आला हजरत इतने बड़े मुफ्ती थे, इतने बड़े मुफ्ती, इतने बड़े, 13 साल की उम्र में फतवा लिखना शुरू कर दिया था, मगर क्यों एक खानका में जाकर उनके बाप ने डाल दिया? क्या बात, सुभान अल्लाह। क्यों खानका में उनके बाप ने डाल दिया? जाओ मारेरा शरीफ, रोशनी मिलेगी, जी जी, रोशनी मिलेगी। उनके बाप भी मुफ्ती थे, मुफ्ती नकी अली खान, अपने बेटे को लिया, जाओ महारारा शरीफ, सैयद आले रसूल बरकात के कदमों पर डाल दिया कि हुजूर इनका सिलसिला बड़े पीर से जोड़ दीजिए। जी, ये बल्ब जलाने के लिए इसे जहां से लाइट आ रही है वहां कनेक्शन करना पड़ेगा, वरना ये 50,000 की हो तब भी नहीं जलेगी। ये कितनी कीमती हो, नहीं जलेगी। इसका रोशनी के लिए क्या करना पड़ेगा बोलो? कनेक्शन। कनेक्शन सारे काट दिए, खत्म कर दिए, सारी चीजें खत्म। यही मैं बता रहा था, जिसकी अगर बागडोर शरीयत में अगर जब भी तबीयत मिलाई गई है तभी बिगाड़ हुआ। जी, एक चीज नहीं, किसी भी चीज को आप उठा करके देखिए, किसी भी चीज को। अब अगर ये जलसे चलाना जानते, मान लो, और कमेटी वाले नौजवान दो एक आ जाएंगे, नहीं हजरत ऐसे नहीं ऐसे होगा, ऐसे नहीं ऐसे होगा, तब ये कार टकराएगी या बचेगी? कार ना चलाने वाले के हाथ में तुम कार दोगे। कमेटी का इतना काम है, चंदा करेंगे, हजरत अब आप जानो, सिया करो सफेद करो, सिया करोगे तो तुम खुद भुगतोगे, समझ रहे, खुद भुगतोगे, सफेद करोगे तो हम तुम्हारे साथ हैं। जी जी जी, बेशक। ये आलम हजरत, कभी कभी ना किसी के पीछे नमाज पढ़ने का नंबर आता है ना, यार मैं कहता हूं इसे अल्लाह का डर नहीं रहा, खौफ नहीं रहा। हजरत इतने जज्बे में पढ़ रहा था अलम शरीफ, इय्याक अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर मालिकिल यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, और सब झूम रहे यार। मैंने कहा ले, इसकी तो नमाज ही खत्म, नमाज खत्म। मैंने कहा यार, मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा तुम मदरसे में पढ़े हो? बोले हजरत थोड़े पहले। बोले आप कौन है? मैंने कहीं कहीं अपना नाम बताना पड़ता है, कहीं कहीं बताना पड़ता है। फिर मैंने बताया मैं वो, तो बोले हाँ हजरत मैं थोड़े दिन पढ़ा। तो मैंने कहा इन लोगों की नमाज खराब क्यों कर रहे? एक की भी नमाज कबूल नहीं है, सारों की नमाज खत्म। तुम्हारे अलहम्दी याद नहीं है समझ, तुम्हें यही पता नहीं कहां खींचेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे, क्यों? कमेटी वाले जो होते हैं ना, वो अपनी मर्जी से इमाम रखते हैं। तुम्हारे मोहल्ले में अगर कोई आलिम हो, अच्छा आलिम, उसके पास उसको ले जाओ, हजरत हम इन्हें रखो, तुम ही हजरत हम इन्हें इमाम रखना चाहते, इनको चेक कर लो, ये हमारे इमामत के लायक है या नहीं है, तो कभी भी तुम्हारी नमाजों में फर्क नहीं पड़ेगा। जी जी जी, बेशक, सुभान अल्लाह। क्योंकि तुमने ऐसा है जैसे कि अपनी कार के लिए ड्राइवर रख दिया, और अगर ना चलाने वाले के हाथ में दो तो मरो।
لیکن کیوں؟ اب تو سب یہ اچھا میرا باپ اتنا مالدار تھا، اس غریب کا بیٹا مولوی بن گیا، اب اس کی چلے گی، لو چلاؤ تو اب اس کی چلے گی۔ یہ حالات مدرسوں میں حضرت بچے کیا بتاؤں میں، بخدا کہہ رہا ہوں، حسد اور اس سے ہٹ کے بچا رہا ہوں۔ اکثر شاعر اللہ ماشاء اللہ ثانیہ ثالثہ پڑھ کے، جن کی آواز اچھی ہے، گانوں کے ڈھنگ پہ نعتیں پڑھ پڑھ کے یوٹیوب پہ آ گئے اور یہ سب ہو گئے، اور لوگ سمجھ رہے ہیں یہی علامہ ہے، یہی سب کچھ ہے، اور یہی اس کا یہ، اب اسے کوئی پتہ نہیں ہے کہ کہاں کون بیٹھا، کون عالم بیٹھا۔ وہ پڑھے کیا؟ ثالثہ تک پڑھا، ثانیہ تک پڑھا، وہ پورا مولوی بھی نہیں ہے، کیونکہ گلے باز ہے، گانوں کی ایکٹنگ کرتا ہے، اور ان نوجوانوں کو وہی چاہیے، کولے بٹکانا، کودنا۔ اب تمہیں کیا پتا، مدرسے کے بچوں نے نا پڑھائی چھوڑ دیا کرو، بڑے بڑے اچھے، کیوں؟ انہیں معلوم ہے کہ یہ پڑھا رہے ہیں، رات کو 11 بجے تک بدرالعلوم میں مطالعہ کر رہے ہیں، سمجھے؟ اب ان کو تو صدر صاحب مہینے میں 15,000 روپے دے رہے ہیں، اور رات میں جو ایک شاعر آیا وہ 30,000 لے گیا ایک ہی رات میں، اور وہ پڑھا بھی نہیں تھا، وہ پڑھا بھی نہیں تھا، تو ہمیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب وہ بھی دھوکہ دے رہا مدرسے میں رہ کے، بس کونے میں بیٹھ کے اب اس نے شروع کر دیا۔ اب وہی پڑھ پڑھ کے پھر مولانا بن گئے، وہ خطیب ہو گئے، وہی خطیب ہو گئے، اب کچھ بھی بول دیتے، اور وہ نکلا نا پاکستان سے، باس پاکستانیوں کے سن سن کے وہ مقرر بن گئے، عبارت پڑھنی آتی نہیں۔ اب کیا ہوگا اس قوم کا؟ نااہلوں کے ہاتھ میں دے دیا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، ایک ایک روپیے کا تم سے حساب ہوگا۔ یہ مت کہنا کہ کسی عالم نے نہیں کہا تھا، نہیں بچ سکتے ہو جب تک مدرسے میں کوالٹی نہیں بناؤ گے۔ تم 30,000 مجھے ایک رات میں دے رہے ہو، 50 مجھے دے رہے ہو ایک رات میں، 10 مجھے ایک رات میں دے رہے ہو، جبکہ میں سمجھ رہے میں 1 گھنٹہ بول رہا ہوں، اور مدرسے بدرالعلوم میں 7 گھنٹے پڑھاتا تھا، پوچھو ان سے 7 گھنٹے پڑھاتا تھا، اور یہاں 1 گھنٹے میں 1 رات میں اتنا مل رہا ہے، وہاں پورے مہینے میں نہیں ملتا تھا۔ تو یاد رکھو، بڑے بڑے مولانا، بڑے بڑے عالم، اچھے اچھے پڑھنے والے پھسل گئے ہیں، اس کے ذمہ دار تم ہو، ورنہ مدرسے کے مدرسین کی اگر تنخواہ بڑھاؤ گے تو یہاں پہ کوالٹی پیدا ہو۔ بابا نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ مدرسے میں کوالٹی پیدا ہو جائے، پھر جب کوالٹی ہوگی وہ امام جائیں، لگانے دو نعرہ، کوئی بات نہیں، لگانے دو، اس کا ذوق شوق رہتا ہے، مگر بیٹا موقع پہ لگائیے۔ اچھا توجہ رکھو میری طرف، اب بتاؤ یہ کون کرے گا؟ ہم ایک رات میں، اچھی بات ہے یہ بھی کرو وہ بھی کرو سارے کا، مگر کسی عالم کے ہاتھ میں ضرور دے دیے۔ تم نے کار خرید لی، اگر ڈرائیور نہیں رکھ، مکان بنا رہے ہو، اگر انجینئر نہیں ہے تو تم لیٹرین کہیں بنا دو گے اور باورچی خانہ کہیں بنا دو گے۔ انجینئر، تمہارے دل میں خواہش ہے نا، تمہارے دل ہمیں دین کا کام کرنا ہے، جلسہ کرنا ہے، دل میں خواہش ہے، تو تمہارے علاقے کے جو عالم ہیں انہیں تو ایک کو پکڑو، اپنی میٹنگ لو کہ حضرت ہم ایسے 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 جلسہ کرنے کے ارادہ، ہم اتنا بجٹ اکٹھا کر سکتے ہیں، اب بتائیے قوم کے لیے ہمارے یہاں کون عالم اچھا رہے گا، کس کو ہم لائیں، کون نعت پڑھنے والا اچھا رہے گا، کس کو ہم لائیں، یہ تمہاری ذمہ داری۔ اگر تم نے نہیں پوچھا کسی عالم سے، خود کر لیے تو بگڑ جاؤ گے، جلسہ بھی بگڑ جائے گا، جیسے آج کل جلسے بگڑ چکے ہیں۔ سمجھ رہے میری بات؟ ورنہ پھر کل کو یہ نہیں کہو گے کوئی مولانا بتا کے نہیں گیا، کوئی مولانا بتا کر حضرت اتنا اچھا عالم 10 11 ہزار روپے بیچارہ پڑا، سمجھے؟ 10 11 جب میں کیرلا سے فارغ ہو کر گیا، بنگلور میں پڑھا، اس کے بعد میری 9,000 کی تنخواہ بدرالعلوم میں تھی، پھر اس کے بعد بڑھتی گئی، ایسے بات الگ ہے۔ اندازہ لگاؤ تو یار، مجھے یہ دکھ رہا ہے، انہیں یہ دکھ رہا ہے یہ ان پڑھ آدمی، یہ پڑھا لکھا، عوام میں یہ چھا رہا، کیونکہ یہ ان پڑھ ہے، اسے ڈر تو ہے نہیں،
इसे क्या करना, ऐसी आवाज अगर है नात पढ़ रहे तो डरता है नहीं कि गाना गा रहे हैं नात पढ़ रहे, सिर्फ बोल नात के है, बाकी पूरा हॉल जो है वो सब गाने का ही है। और नौजवान जो है ना वो भी मैंने ऐसे करते हुए देखा, ऐसे हजरत वाह सही बता रहे हो, बैठे बैठे गुस्सा आता कि यार इन्होंने खत्म कर दिया। मैंने जो मिसाल दी ना, एक गिलास दूध में पानी बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, अक्लमंद आदमी समझ जाएगा अब ये दूध नहीं रहा, चे जाए कि हम वो लगा ले। समझ रहे मेरी बात? ऐसा करो जैसे कमेटी वाले हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह जलसा हुआ माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। जैसे अब गर्मी की छुट्टी में नाजरत, जैसे गर्मी की छुट्टी होती है, गर्मी की छुट्टियों में जाड़े आ रहा है, जाड़े की छुट्टी में स्कूल के बच्चों की 1 महीना 1.5 महीना 2 महीने छुट्टी रहेगी, समझे? अब तुम चंदा तुमने कर लिया, या जो मालदार है पैसे इकट्ठे 1 लाख रुपए, तुमने 2 आलिम रख लिए 2 महीने में, समझे 25,000 रुपए महीने पे एक आलिम। तुम्हें स्कूल के बच्चों को इतना पढ़ाना है, इनके पास 1.5 महीना, हमें पता नहीं कैसे पढ़ाओगे। तुम्हें ये पढ़ाना है ताकि इन्हें हलाल हराम पता चल जाए, कुरान शरीफ पढ़ना सीख जाए, उर्दू पढ़ना सीख जाए, तो तुम्हारा ये काम आ जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान समझ रहे मेरी बात? ये काम कर सकते हैं। मस्जिदों में बाज गांव में मैं जलसे में तकरीर करने गए हूं ना, तो मस्जिदों में ताले पड़े हैं, मदरसों में ताले पड़े हैं, और जलसों के लिए मत पूछो, पूरा गांव सजा दिया। मैं इसका मुखालिफ नहीं हूं, मैं तो उस खानदान से ही हूं जहां से शुरू हुआ, लेकिन और ना मैं किसी का हसद में कह रहा हूं बखुदा, मगर इसलिए बता रहा हूं, अभी भी होश के नाखून लो, अभी भी होश में आ जाओ, ताकि हमें पता उर्स कितनी प्यारी चीज थी, बिगाड़ दी। जुलूस कितना प्यारा चीज, बिगाड़ दिया। मुहर्रम कितनी प्यारी चीज थी, बिगाड़ दिया। 11वीं शरीफ कितनी प्यारी चीज थी, बिगाड़ दी। जलसे कितने प्यारे थे, बिगाड़ दिए। क्या बचा? मस्जिद रह गई है, मस्जिद में तुम जाते ही नहीं, रमजान में जाते हो तो वो भी बिगाड़ दो। रमजान में जा रहे हो, और बाज आदमी ना पता नहीं यार उसके दिल में क्या खुन्नस रहती है, उसके घर में शराबी हो, उसके घर में बहुत बहुत गलत हरकत करने वाला हो, रिश्तेदारी में हो, मगर इमाम के पीछे जरूर पड़ा रहता है। इमाम से क्या दुश्मनी है, वो भी तो इंसान है। अगर इतनी सी बात मिल जाए तो तुम्हारा क्या करना, बोलो? क्वालिटी पैदा करना, क्वालिटी। मदरसे पर ध्यान देना। जब तक अगर सही ड्राइवर नहीं होगा, कितनी वो जाकर के वो बनवा ले ड्राइवरी लाइसेंस, डीएल बनवा ले, उससे गाड़ी नहीं चलेगी, उससे गाड़ी नहीं चलेगी। तुम्हारे गांव में अब अगर मैं पूछ लूं कि ये बताओ कितने मौलाना इस साल फारिग हुए, गांव में कम से कम 100 बच्चे होंगे, और 100 बच्चे का 500 होंगे यार, एक भी नहीं। हाफिज कितने हुए, एक भी नहीं। क्या हो रहा है, कहां गई है क्वालिटी? इसलिए मस्जिदों पे ध्यान दो, इसको मजबूत करो। मदरसों पे ध्यान दो, इस पे मजबूत करो। मदरसे सरकारी मत करो, मदरसे सरकारी मत करो। अपने दम खम से जो उसूल है उस उसूल पे चलाओ, उस उसूल पे चलाओ, वरना हम लोग ऐसे ही हो जाएंगे जैसे कब सारा कुछ करा हमने और हाथ से चला गया। मजबूर हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। नमाज की पाबंदी करो, बुराइयों से बचो, अच्छे काम के लिए तैयार हो जाओ। अच्छे लोग तो समझते ही होंगे, समझ रहे? जहां तक कोशिश हो करे, इस्लाह के 3 तरीके बताएं हदीस में। इस्लाह के कितने तरीके बताएं? आपका जोर आपकी औलाद पर है, हमारा जोर आपकी औलाद पर नहीं। वो पहले के लोग थे, अगर नमाजी जा रहे हैं, किसी का लड़का हंस पड़ा तो वो तमाचा मार दिया करता था। घर वाला आता था तो ये कहता था तुमने सही करा, मार दिया, सही करा। आज अगर शराब पी रहा और अगर मस्जिद का सदर भी जाके तमाचा मार दे तो उसके घर वाले लड़ने आ जाएंगे, मेरा बेटा कुछ भी करे तू कौन होता बता। इसलिए तुम नहीं कर सकते। लेकिन इस्लाह के 3 तरीके नबी
1400-1500 साल पहले बता के चले गए, जिस पे तुम्हारा जोर है अगर रोक सकते हो तो जोर से रोको, और अगर जिस पे जोर नहीं चल रहा तो जबान से रोक सकते हो तो रोको बुरे काम से। और जबान से भी कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां जबान से भी नहीं कहा जा सकता, अगर जबान से भी कहने का नहीं है तो उसको दिल से बुरा जानो और गुजर जाओ। वईजा मर्रू बिल्लग़वी मर्रू किरामा। बोलो इन बातों पे अमल करोगे? कोई भी दीनी काम करो। इन कमेटी वालों को मुझे ये बात अच्छी लगी, ये बात खूबसूरत लगी कि इन्होंने जो काम भी किया है उलमा की मर्जी से किया। कारी कलैया नंगला वाले कारी कासिम, इन्होंने बताया मुझे, मौलाना अफसर साहब सरपरस्त है, ये बाकायदा आलिम है, इन्होंने बताया और भी इमामों को लेकर के, वो दूसरी मस्जिद के इमाम साहब हाफिज अनवर अली, ये बैठे, ये कमेटी वालों की बात अच्छी, ये कमेटी वालों की। मगर इतना और जरूर रखियो, सारे का सारा ये भी ध्यान रखियो कि किसको बुलाना ताकि हमारी कौम को कुछ फायदा हो जाए। जलसे इसीलिए तो होते हैं ताकि हमारे लिए, और अगर खाली मजे ही लेना है, ये सब वो करना या ऐसा करना, तो भैया फिर वो गड़बड़ी है। मजे लेना तो कौम के पैसे से शरीयत तुमको इजाजत नहीं देती है। अपने अब्बा के तीजे में करो, 10वें में करो, 40वें में करो, 20वें में करो, जिसे चाहो बुलाओ, उस पर भी हम फतवा लगा देंगे, इजाजत नहीं देंगे उसकी भी। लिहाजा हमें सब मिल करके अच्छा काम करना है। बोलो करोगे अच्छा काम? अच्छा काम करोगे? कल से ये ध्यान रखो। हमारी, मैंने मस्जिद देखी हजरत, इतनी खूब, जिसमें कारी कासिम पढ़ा था, इतनी बड़ी मस्जिद है, सफ़े फैली हुई, इतनी खूबसूरत मस्जिद। जब मैं गया ना पहले मस्जिद में, बाद में इनके आ गया, इतनी खूबसूरत। नमाजी भी ऐसी होना चाहिए, समझ रहे। और जब हुजरा भी देखना बता रहे हजरत, 1.5 लाख रुपया तकरीबन लगाया हुजरे में, यार दिल खुश हो गया मेरा। वरना बाज इमाम के हुजरे में हजरत छिपकली हैं, जाले हैं, जाले, बेचारा पड़ा है जिंदगी। और वो भी कहां, जो जीने के नीचे हो, उधर जनरेटर रखा हो, जूते चप्पल उसके सर पे रखे हो, इमाम हुआ पड़ा है, और उसको तुम मुसल्ले पे ले जाके कह रहे हो पीछे इस इमाम को। कौन सोचेगा? कौन सोचेगा? मैं तकरीरों में कहता हूं, हमारी कौम सिर्फ सबसे ज्यादा सस्ती 2 चीजें खरीदती है, 2 चीजें अपनाती है। खरीदना लफ्ज अच्छा नहीं है, 2 चीजें अपनाती है, एक कुर्बानी का बकरा और एक मस्जिद का इमाम। सस्ते से सस्ता, बिल्कुल बेकार, आलूओं में डालने का, चाहे नमाज हो या ना हो, बस सस्ते से सस्ता हो जाए। बकरा ऐसा खरीदेगी, चाहे उसकी कोक पिचकी हुई हो, चाहे मरगिल्ला, बरसीन खा ले तो पौंक चल रही है उसकी। क्या बात है, सही बता रहा हूं मैं। जी जी जी, ऐसा, और पूरे मोहल्ले में उड़ा देगा, आपकी कुर्बानी हो रही है, आपकी कुर्बानी हो रही है, बकरे की हो रही है, बकरे जैसे 50,000 का बकरा हो। और है नहीं बकरी की तरह, सुखड़ा हुआ, झुकड़ा हुआ, टेढ़ा बेड़ा, और बच्चे हाथ डाल के आगे को खींच रहे हैं, इसकी पोंक चल रही है, पीछे को खींच रहे हैं। सबसे ज्यादा सस्ता। अपने इलाके के किसी आलिम से मशवरा करके कि हम अपनी मस्जिद में आलिम रखना चाहते, ये कुरान शरीफ बहुत अच्छा पढ़ते हैं कारी कासिम साहब, ये नेक आदमी है, परहेजगार। दूसरी मस्जिद के इमाम साहब बड़ी, आप ही है ना, हाफिज अनवर साहब, ये नेक लोग हैं, अच्छे लोग हैं। ऐसे होता है ना जिनके पीछे हम भी नमाज पढ़ ले, आप भी नमाज पढ़ लो, लेकिन ऐसा कोई मिल जाए तो तुम उसे कम तनख्वाह में ही मारे जा रहे हो। और ये, हालांकि एक बात और बता दूं, मिंबर शरीफ पे बैठा हूं, बखुदा बता रहा हूं, मुझे इन्होंने हाफिज अनवर ने या इन्होंने, ये तो मिले ही अब, ये तो मिले ही अब है, समझे। हाफिज अनवर ने, इन्होंने बखुदा ये नहीं कहा मुझसे, पूछ लो इन दोनों से अगर बैठो मिंबर शरीफ पे कि हजरत हमारी तनख्वाह के बारे में बोल देना या इमामों के बारे में बोल देना। हाफिज अनवर का नाम ले रहे हैं, ये क्या नाम है अफसर साहब, बखुदा बता रहे हूँ। अच्छा मेरी आपसे भी मुलाकात हुई नहीं अभी, बिल्कुल आपके घर बैठा था ना मैं, कई लोग ना उल्टा ले जाए, इसलिए बता रहा हूं। अच्छा सैयद साहब को इसलिए बुलाया था, अब हम समझे तनख्वाहें बढ़ रही है, तनख्वाहें तो मरो, कहीं पता चले कि साहब और उल्टा हो गया, कहीं पता चले और उल्टा हो गया।
मदरसे में मुदर्रिस ऐसा रखो जो दिल से काम करे, उसकी तुम तनख्वाह बढ़िया दो, तनख्वाह दो यार, नहीं बढ़ा सकते हो, क्वालिटी पैदा करो। अगर ये मजबूत होंगे ना तो तुम्हारी जड़ मजबूत होगी। जिस कौम के उलमा अगर ढीले हो गए, हल्के हो गए, बेसलाहियत हो गए, बगैर सलाहियत के हो गए, मैं स्टेजों पे जा रही हूं, मैं देख रही हूं हजरत, घूम के देखो तो संभल के खुतबा पढ़ना नहीं आता, कोई मुजाफ पर अलिफ्लाम लगाए पड़ा है, कोई मुजाफिले पर जबर लगाए पड़ा है, उसे कुछ भी पता नहीं, हदीस पढ़ रहा तो फाइल पर फता है, मफूल पर पेश है, समझो उसे पता ही नहीं है। मुब्तदा खबर बन रहा तो मौसूफ सिवत लगाए, उसे कुछ भी पता नहीं। और कौम ये समझ रही, वहीं पर अगर आलिम होता तो उसे मालूम होता कि किसको बुलाया जाए, कहां आना चाहिए। अपने घर के लिए तो तुम किसी की नहीं सुनते हो, अच्छा इंजीनियर लाओ, अपने कमरा सजाने के लिए तो नहीं सुनते हो, अच्छा माली लाओ। दीन और इस्लाम के लिए सबसे ज्यादा सस्ता, अल्लाह के वास्ते अपने आप को संभालो। बोलो संभालोगे या नहीं संभालोगे? अपने आप को, जहां पे मजार शरीफ पे या उस पे कव्वाली जो मर्द और औरतों की अगर मिलजुल के होती हो तो वहां पे धीरे 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 अगर तुम्हारी पहुंच हो तो उसको खत्म करने की कोशिश करो, बगैर लड़ाई बगैर झगड़े के। समझ रहे मेरी बात? तो तुम्हें इतना तुम्हारा काम हो जाएगा कि तुम मुबल्लिग बन जाओगे, तुम्हारा हर कदम नेकी में लिखा जाएगा। असर की नमाज पढ़ के आओ तो कोई मिले तो पहले उससे मुसाफा करो, सलाम करो, उससे मीठी मीठी बातें करो, फिर कहो अरे असर की नमाज में मैंने तुम्हें देखा नहीं, आज तुम आए नहीं, क्या बात? तो वो कहेगा हाँ मैं थोड़ा काम, वुजू तो है ना, अरे चलो हाथ पकड़ो, तुम पाक तो हो ना, कि हाँ ठीक है, चलो वुजू बनाओ, नमाज पढ़ो, मैं बैठा हूं थोड़ी देर, फिर बात करते हैं। तुमने अगर अपनी उसमें नमाज, बेटा यार तुमने अगर अपनी उसमें कहते नहीं है किसी को इज्जत रास आती भी नहीं है, कभी कभी हर जलसे में डांट खाता है, और मैं सोचता हूं कि डांट ना पड़े, अल्लाह सलामत रखे, हम सबकी इबादत फरमाए। तो अगर एक बंदे की ना तुमने नमाज पढ़वा दी, अल्लाह इतना राजी होता, इतना कहता अब मुझसे मांग ले, क्या मांगता तू, देने वाला अल्लाह। फजर की नमाज पढ़ने जाओ ना तो अपनी बेटियों को उठाओ, बेटी उठ, जो जो नाम है वो नाम, बेटी उठ, ला वो पानी ला चाय रख दे, चल उठ गई ना, वुजू बना लो, मैं आ रही हूँ, फिर चाय बना, बेटों को उठाओ, चलो मस्जिद में चलो, मस्जिद में बेटों को लेके जाओ, बेटियों से कहो नमाज पढ़ो, जब घर में से बाहर आए, मस्जिद से जब घर में आए, हाँ रुकैया, कुलसूम, जो जो नाम है ना उनसे पूछो कि तुमने नमाज पढ़ी बेटा, हाँ पढ़ी, तुमने नमाज पढ़ी बेटा, मैंने इमाम साहब से सुना बेटा जुमे का दिन होता ना तो सूरह कहफ पढ़ा करो, सूरह कहफ, जैसे ये छतरी बारिश से बचाती है ऐसे सूरह कहफ कब्र के अजाब से बचाती है, बेटा पढ़ो। अच्छा बेटा काम अच्छा नहीं चल रहा, सूरह वाक़िया 3 मरतबा पढ़ो, ये कौन बताएगा? ये हम और आप ही तो बताएंगे, मगर बेटियों को खुद ही नहीं उठता, हिम्मत नहीं है। 10 कहा 2 बजे तक मोबाइल चला रहे हैं हमारे बच्चे, 2 बजे तक लड़कियां मोबाइल चला रही हैं, लड़के मोबाइल चला रहे हैं, अब फजर में क्या उठेंगे? कुरान पढ़वाओ, बेटी तो कुरान पढ़ी हुई है, 2 रुकू पढ़, बाद में चाय पीऊंगा मैं, बाद में चाय, चलो देर, अरे कहा रुकैया, आवाज नहीं आ रही बेटा, आवाज जरा 2-3 मरतबा टिकाओगे ना तो वो पढ़ने की आदत बन जाएगी उसकी, पढ़ने की आदत। मगर ये सारी चीजें खत्म कर दी, तुम मुबल्लिग बनो, क्या बनो बोलो? मुबल्लिग। फजर की नमाज पढ़ के ना दोस्ती करो, फजर की नमाज पढ़ के फजर की नमाज पढ़ के दोस्ती करो। जो नमाजी है ना 40 कदम टहल के आओ, और किसी की बुराई नहीं, गीबत नहीं, इमाम साहब को ले लो, हाफिज साहब को ले लो, किसी आलिम को ले लो, उसके साथ में ना हरियाली घास में टहलने जाओगे तो मालूम है कोई मौलाना मुफ्ती नहीं कहता, नबी फरमाते अगर कोई आलिम या मदरसे का बच्चा टहलता हुआ किसी बस्ती के कब्रिस्तान से गुजर जाए तो अल्लाह ताला उस कब्रिस्तान के मुर्दों से 40 दिन के लिए अजाब उठा लेता है। तुम्हारे ऊपर अगर कोई आफत आने वाली है,
کوئی بیماری آنے والی ہے، اس کے صدقے میں وہ آفت ختم، بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کتنے لوگوں پر عذاب آنے والا تھا مگر ایک نمازی کی وجہ سے پورا گاؤں بچ گیا۔ پوچھو ان سے کتنے واقعات۔ اور اپنی مت چلاؤ، وہاں امام صاحب سے سنتے ہوئے جاؤ، امام صاحب میں چل رہا ہوں، آپ سورہ یاسین پڑھتے چلو، امام صاحب پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں یاسین والقرآن الحکیم، پڑھتے ہوئے چل رہے، سنتے ہوئے چل رہے، سنتے ہوئے چل رہے۔ پھر دینی باتیں کرو، امام صاحب درود پڑھے تو کتنا ثواب ملے گا، پھر کیا کیا ملے گا، امام صاحب یہ ہوگا، کسی کی برائی نہیں، غیبت نہیں، چغلی نہیں۔ اگر 10 منٹ تم ٹہل لیے نا، 10 منٹ اور اس کے حالات پوچھ لیے، کوئی تکلیف تو نہیں ہے، پریشانی تو نہیں ہے، تم انڈوں کا کریٹ اپنے بچوں کے لیے لا رہا ہو، 2 انڈے امام صاحب کو پیش کر دیے۔ ایک مثال بتا، فجر میں تمہاری کمائی اچھی ہو گئی، فجر کی نماز پڑھنے گئے، 100 روپے کا مسافہ امام صاحب سے کریے، ارے امام صاحب حضرت رکھو، امام صاحب تو آگے بڑھنے کے طریقے تم نے ختم کر دیے، آگے بڑھنے کے طریقے یہ ہے، مگر ساری چیزیں ختم ہے، ساری چیزیں ختم ہے، کوئی نہیں دیکھتا ان چیزوں کو، بس ہر وقت 24 کے چکر میں 24 کے چکر میں 24 کے چکر میں، کوئی ہے ہی نہیں نماز کے ٹائم۔ یار تم دھیان نہیں کرتے، اس کے گھر سے کوئی نمازی نہیں آتا، اور اگر بولے گا نا نمازی تو اتنا کڑوا بولے گا کہ اے نماز کیوں نہیں پڑھتا۔ بعض ایسا ہی جیسے کمیٹی والے نا، ان سے کہیں گے اب یہ چندہ لینے گئے تو کوئی بزرگ اچھا جلسہ بہت کرا رہے ہیں، داڑھی رکھاتا نہیں، جلسہ بہت کرا رہے ہیں، نماز پڑھتا، یہ بھی اس کو گناہ ملے گا۔ اس کو مقابلے میں اگر وہ الٹا بول دے تو مرنے والا جس وقت اس کا نزا کا وقت ہوتا نا، اس کو بھی یہ کہنے کا نہیں ہے کہ کلمہ پڑھ کلمہ پڑھ کلمہ پڑھ، نہیں، اس کے پاس جا کے بیٹھ جاؤ اور کلمہ پڑھنا شروع کر دو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اتنی آواز سے پڑھو اس کے کان میں آ جائے، اگر وہ بھولا ہوا ہو تو وہ بھی پڑھنے لگے، کہنے کا حکم لائی۔ تو اتنے بچے والے، اتنے عمر والے بچے یہ ڈیجو پہ ناچتے ہوئے اچھے لگتے، بتاؤ ڈھول پہ ناچتے ہوئے اچھے لگتے؟ تم اس عمر میں کمپنی دیکھتے تھے، تماشا دیکھتے تھے، رنڈیاں دیکھتے تھے، کم سے کم یہ جلسہ تو کرا رہا ہے کم سے کم، مگر کریو اسی شرط پر اپنے علاقے کسی عالم کو، امام صاحب کو ضرور لے لیے گا، ورنہ فیل ہو جاؤ گے، تم معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ اب سنو، یہ ساری چیزیں، وہ گھر والے کے نماز نہیں آتے، اس کے گھر جاؤ، 1-2 مرتبہ اس سے دوستی کرو، یہ تمہاری دوستی، یہ سیاست ہے، یہ کیا ہے؟ سیاست۔ اس کے گھر اٹھو بیٹھو، دوستی کر لی، 8 دن 7 دن اس سے نماز کو مت کہو، کسی چیز کو مت کہو، جب وہ تمہارے دل کے قریب ہو جائے، تم اس کے دل کے قریب ہو جاؤ، بس اس کا ہاتھ پکڑو، چلو نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، نماز پڑھ لیتے ہیں، وہ منع نہیں کرے گا۔ یہ سیاست ہے، تمہاری سیاست سے ایک نمازی بن جائے گا، یہی سیاست اسلام یہ کہتا جنت میں لے کے جائے گی، جو حضرت عمر نے۔ مگر اب تو سیاست دوسری ہو گئی، زمین اگر خریدنی ہے تو آدمی لگا دے گا ادھر ادھر سے، یار دھیان رکھیو، نمازیوں کے لیے اس کے دوست کو تلاشو، یہ کس کی بات مانتا اس کو تلاشو، کس کا اس پہ پریشر پڑے گا اس کو تلاشو، یہ سیاست ہے، اس تک نماز کا پیغام پہنچا دو۔ اس کی بیٹی اگر بے پردہ گھوم رہی ہے، مان لو ویسا ہے، تو ہر آدمی برا مانتا اپنی اولاد کو، اب یہ دیکھو اس کا قریبی کون ہے، اس پہ پریشر کس کا پڑتا، اس پہ چلتی کس کی ہے، کسی نہ کسی سے دوستی ہوتی ہے، بس اس کے قریب ہو، اس سے پریشر ڈلوا دو۔ اپنے رشتے خوب بنا لیتے ہو، اپنا کام بھی بنا لیتے ہو، مگر اس اپنے بھائی کو دین سے دور رکھے پڑے ہو، مبلغ بنو، بولو کرو گے یہ کام، بولو کرو گے یہ کام۔ نوجوانوں، جو تم موبائل میں تقریریں سنتے ہو نا، سب کی تقریریں مت سننا، ورنہ برباد ہو جاؤ گے۔ کیوں؟ 5ویں کلاس کا پڑھنے والا ہائی اسکول والے کا ایگزام نہیں لے سکتا، وہ نہیں بتا سکتا کہ اس کا میتھ اچھا ہے یا اس کے گرامر اچھے ہیں یا اس کے، کر سکتا کیا؟ اب تو میں دیکھ لیا کہ طارق جمیل، مولانا طارق جمیل ہے، بڑی رو رو کے تقریر کر رہے ہیں، 10-12 ہمارے سنی لڑکے اس کا اسٹیٹس لگائے پڑے، اس کی خوب سن رہے، پتہ ہی نہیں ہے، لیکن وہ ہمارے نہیں، وہ ہڑدنگے، سنو کہ کون ہے پتہ نہیں چلتا۔ تمہیں معلوم ہے
सूफियों के भेष में शैतान आ रहे हैं, मौलवियों के भेष में शैतान आ रहे हैं, आलिमों के भेष में शैतान आ रहे हैं। तुम खाली दाढ़ी और टोपी देख के बैठ जाते हो। जो सुन्नी उलमा है उनकी तकरीर सुनो। अगर सुनना है तो अपने किसी आलिम से पूछो, हजरत हम ये चाहते हैं रोजाना 1 घंटा में तकरीर सुननी है, आधा घंटा तकरीर सुननी है, हम किसकी तकरीर सुने? तो वो बताएंगे कि वो मौलाना को फॉलो करो और उनकी सुनो। अब तो सब अपनी अपनी मर्जी कर रहे हैं, जिसको जो पसंद आ रहा वो शॉर्ट देख रहा, जिसको पसंद आ रहा मुरादाबाद सेट के लड़के गालियां फिट करे पड़े, उसमें गालियां लगाए पड़े, उसमें कितने लड़के गालियां सुन सुन के पैसे कमा रहे हैं। और ये चैनल वाले हैं बात बात इतनी उल्टी सीधी, हेमनल बोलते हैं क्या, इतनी उल्टी सीधी लगा देते। कोई मैंने तकरीर करी अगर पर्दे पर, तो मेरे फोटो के साथ किसी लड़की का फोटो लगाए बैठे। इन्हें हिसाब देना नहीं पड़ेगा क्या? मैंने क्या किसी से कह दिया लगाओ, मेरी मर्जी है क्या लगाओ? सैयद अमीरुल कादरी साहब ने अगर कहीं तकरीर करी किसी उस पे, तो उनकी बराबर में किसी औरत का फोटो लगा पड़ा। हमारे बराबर बंबई की जो फिल्म बनाने वाली उनके फोटो लगे पड़े, किसी के बराबर किसी का। ये चैनल वालों से भी हिसाब किताब हो। मैंने कभी तकरीर नहीं की। मैं सैयदा सकीना आज इसलिए बोल रहा हूं, चैनल वाले ध्यान रखेंगे आज के बाद कोई ऐसी हरकत नहीं करेंगे, वरना जब तक मैं माफ नहीं कर सकता उस वक्त तक अल्लाह ताला भी माफ नहीं करेगा। वो भी लोग मुझे फोन करके बताते हैं हजरत आपके साथ, मैंने कहा मैं देखते ही नहीं मोबाइल, अल्लाह उनको हिदायत नसीब फरमाए। लेकिन सुनो, ये बात बता दूं ताकि पता चल जाए हमें। मैंने सैयदा सकीना पे तकरीर की, हजरत वो रोने वाला वाकया, सब रो रहे हैं, तो एक चैनल वाले ने डाल दिया कि मुलायम सिंह के इंतकाल में सैयद मुकीमुर रहमान ने बड़ी क्या पुरसोस तकरीर की, उसको क्या बोलते हैं, हाँ इमोशनल, बड़ी इमोशनल। यार ना मुलायम सिंह का नाम ना कुछ, मैं करबला वालों बोल रहे और सब लोग देख रहे हैं ये क्या बोल दिए, ये क्या बोल दिए, और एक लफ्ज भी नहीं है। बस इसलिए नियत है इनकी कि मेरा ये चल जाए, मेरा ये चल जाए। यही चल जाएगा मैं कब्र में तो दब जाओगे। और जिसकी नियत अच्छी होगी चैनल उसका चलेगा। इसलिए आज मैं बता रहा हूं, कभी भी कोई ये हरकत ना करे, सबके सामने बता दी, उसको इजाजत नहीं। और अगर करेगा तो वो जब तक मैं नहीं माफ कर सकता उस वक्त अल्लाह ताला माफ नहीं करेगा। लेकिन सुनो, सारे हालात हमने और आपने बिगाड़ कर रखे। अगर हम लोग ना इस तरीके की सियासत चलने लगे तो कामयाब हो जाएंगे। सारी कौमें, ये बच्चा सो रहा कैसे खर्राटे मार रहा है, देखो। अच्छा लेकिन सुनो, कोई बात नहीं, तवज्जो रखो। बच्चा मेरी बात सुनो, यार तुमने इतना बड़ा जलसा किया, मेरा दिल खुश हो गया, वहां तक ये यहां तक, मगर इतना और कर लियो, इतना और कर लियो, इतना और कर लियो। अब थोड़ी मोड़ी तो गलती हो ही जाती है, थोड़ा मोड़ा तो होता है, इतना और कर लियो। सारे काम छान फटक के करो, सारे काम अगर छान फटक के करोगे तो तुम कहीं, और छान फटक कौन करेगा? तुम नहीं कर सकते, ये तुम्हारे इलाके को उलमा ही कर सकेंगे, ये जो भी इमाम साहब जिसको भी समझ रहे वो ही करेंगे। इस बात का ख्याल रखोगे तो मोबाइल में सबकी तकरीरें नहीं सुनना। शिया बहुत घुस गए, अहले हदीस बहुत घुस गए, क्योंकि वो लोग ना, एक वो है एक्टर, क्या है बोलो, एक्टर। एक्टर समझ रहे हैं आप? मतलब जैसे फिल्म बनती है मोबाइल में नहीं, बंबई में जो बनती है मोबाइल में, ऐसा लगता है वो गोली मार रहा है तो कितने मर गए, सच में लगता नहीं लगता, लेकिन वो मरते क्या? लेकिन हमें और आपको तो वो एक्टर है, उनको रुपया मिलता है यहूदियों से, रुपया मिलता है ईसाइयों से, रुपया मिलता है ऊपर से। सिर्फ इस्लाम को बर्बाद करो, मुसलमानों के दीन को लूटो, और तुम हो इतनी सीधी भोली भेड़ी, बकरी तो नहीं बोल सकते, इतने सीधे इंसान हो, जो चाहे तुम्हें लूट के ले जाए। नहीं, अपने उलमा से रिश्ता जोड़ो, अपने मदरसों से रिश्ता जोड़ो, अपने मस्जिदों से रिश्ता जोड़ो। जिस कौम का, मैं उलमा के दरमियान बता के जा रहा हूं, जिस कौम का रिश्ता मदरसे और मस्जिद से जितना ज्यादा मजबूत होगा, वो कौम उतनी ही ज्यादा मजबूत होगी। जहां पर तलवार काम नहीं आती, ताकत काम नहीं आती है, मस्जिद में नमाज पढ़ने वाला, अल्लाह अल्लाह करने वाला, उसकी तस्बीह काम आती।
उसकी तस्वीर काम आती है, तो हमें ये कह लेने पर इस पर आपको इजाजत देनी पड़ेगी कि जिसकी मस्जिदें हल्की हो जाए, मदरसे हल्के हो जाए, समझ लो वो डूबने के करीब है, वो डूबने के करीब है। अपने आप को मस्जिदों से जोड़ो, मदरसों से जोड़ो, अच्छे अच्छे आलिम। और अगर मदरसे के बच्चे मेरी तकरीर या कहीं सुनते हो, बेटा कागज की नाव थोड़े दिनों चलती है, कागज की क्वालिटी सब समझ जाते हैं, मौलाना लोग सब जानते कौन क्या पढ़ा हुआ, वो अपने आप को कितने ही बना के रखे, लेकिन सारे लोग जानते हैं इसकी क्या सलाहियत और इसका क्या है। समझ रहे, कागज की नाव थोड़े दिनों चलती है, अगर तुम्हारी सलाहियत है तो एक दिन ये रोशनी जरूर चलती है, एक दिन ये रोशनी। अब वो अहमद हसन था ना, उर्दू का डिप्लोमा लिए हुए कितना बड़ा मुनाजिर बना फिर रहा था, अब हकीकत खुल गई, सामने आ गई, अब पता चला कि जाहिल निकला। अरे वो अमरावा साइड का वो नहीं था अहमद हसन, कारी अहमद हसन, मुनाजरा करने आ गया। ले उस जिसे ये पता ना हो मुनाजरा क्या सीगा है, कौन से बाप से है, इस बाप की खासियतें क्या है, जिसे ये पता नहीं इस लफ्ज का मादा क्या है, उसे क्या पता कौन से बाप से आएगा, तो वो हो जाता है। अल्लाह के वास्ते अपने बच्चों को स्कूल भेजो, अपने बच्चों को दीनी तालीम से जोड़ो, मस्जिद से जोड़ो। अगर तुम्हारे बच्चे स्कूल पढ़ेंगे तो पढ़ा लिखा उसका दिमाग रोशन हो जाता है, उसका दिमाग रोशन हो जाता है। समझ रहे मेरी बात? अगर किसी भाई को, कोई बात नहीं, वो कुर्सी फिसरी है, इधर तवज्जो दो, वो भी बहुत बड़े आलिम हैं मगर आज नीचे बैठे हुए हैं, वो भी आलिम है। और मेरे कई चेहरे में देख रहा हूं जिनको जो आलिम है मगर वो नीचे आज सुनने के लिए बैठे हुए हैं। हालांकि कमेटी वालों ने इतना बड़ा स्टेज बनाया और मुझे लगता है कि आध मरतबा ऐलान भी किया होगा कि उलमा और अइम्मा ऊपर आ जाए, लेकिन चलो कोई बात नहीं, उनकी मर्जी। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर किसी को मेरी बात कोई बुरी लगी हो तो माफ करना, माफ करना मेरा मकसद, मेरा मतलब यही था। और कमेटी वाले मुबारकबाद के लायक है। ऐसा नहीं है कि इस साल हमारा जलसा हो गया बस पूरे उसमें सब वाह वाह, हर साल करो। और इस साल जो कमियां आई है ना, उन कमियों को दूर करो, इसको अच्छे तरीके से करो। अगले साल को जो और कमी रह जाए उनको दूर करो अच्छे तरीके से। एक दिन वो होगा ना तुम्हारे यहां से इश्क के और इल्म के दोनों चश्मे फूटेंगे। बोलो इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। बस मेरी यही गुफ्तगू थी, मेरी यही बातें थी। मुझे जानते ही हो मेरी तकरीर इधर होती। अल्लाह ताला, मैं दिल से दुआएं करता हूं, मौला इस गांव में बहारे अता फरमा दे, इनको इतना दे जिनकी दुनिया और आखिरत दोनों रोशन फरमा दे। ऐ अल्लाह मेरे मौला, अगर कोई बीमार हो गौसे पाक के सत्ते में शिफा अता फरमा दे।